اور میں سپریم کورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ منظور احمد ملک کی صاحبزادی کی شادی خانہ آبادی، جبکہ پروقار تقریب میں اعلیٰ عدلیہ کے حاضر سروس ریٹائرڈ ججز، سینئر وکلاء سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مہمانوں نے دولہا دلہن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ لاہور کے فلیٹیز ہوٹل میں سپریم کورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ منظور احمد ملک کی صاحبزادی کی شادی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں سپریم کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد احمد خان، لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی خان بھی شریک ہوئے۔ شادی میں جسٹس صداقت علی خان، جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس عابد عزیز شیخ بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں جسٹس فیصل زمان خان، جسٹس مسعود عابد نقوی، جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس ساجد محمود سیٹھی بھی موجود تھے۔ شادی کی تقریب میں جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس عاصم حفیظ، جسٹس امجد رفیق اور جسٹس عابد حسین نے بھی شرکت کی، جبکہ جسٹس علی ضیاء باجوہ، جسٹس راحیل کامران شیخ اور جسٹس سردار اکبر ڈوگر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فرحاد علی شاہ بھی تقریب میں موجود تھے۔ شادی کی تقریب میں ممبر پاکستان بار کونسل احسن بھون اور دیگر مہمانوں نے دلہا اور دلہن کی زندگی کے نئے سفر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ 5 برس میں اتنے پروجیکٹ نہیں بنے جتنے ہم 2 سالوں میں کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ واسطہ پروجیکٹس کے جلد تکمیل کے بعد بیوٹیفیکیشن پر توجہ دی جائے گی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ پروجیکٹ گیلری میں ہر تحصیل میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا تصاویری جائزہ لیا گیا۔ لائیو ڈیش بورڈ پر تمام پروجیکٹ کی فائنینشیل اور فزیکل پروگریس کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی ہفتہ وار رپورٹ طلب کر لی۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ کو ہر شہر میں جاری پروجیکٹس پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ مریم نواز نے مثالی گاؤں پروجیکٹ پر پیش رفت کے لیے ہر ہفتے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی گئی کہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت 51 شہروں میں پروجیکٹس پر کام جاری ہے۔ ڈی سلٹنگ مشین، 46 سکشن مشین، 45 جیٹنگ اور 100 ڈی واٹر سیٹ بھی مہیا کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ویسٹ کنٹینر اور کوڑے کے ڈرم مستقل صاف رکھنے کا حکم دیا۔ جنوبی پنجاب میں HDPE پائپ لائننگ پلانٹ قائم کیا جائے گا۔ پنجاب میں پہلی بار HDPE پائپ لائننگ پلانٹ کی انسٹالیشن پر 20 اپریل سے کام شروع ہوگا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ 5 سال میں اتنے پروجیکٹ نہیں بنے جتنے ہم 2 سال میں کر چکے ہیں۔ واسطہ پروجیکٹس کی جلد از جلد تکمیل کے بعد بیوٹیفیکیشن پر توجہ دی جائے گی۔ حکومت پنجاب کی لاہور کو بڑا ترقیاتی پیکیج دینے کی تیاریاں۔ شہر کے انفراسٹرکچر کو جدید بنانے کے لیے نئے فلائی اوورز، انڈر پاسز اور سڑکیں تعمیر کی جائیں گی۔ LTA نے اربوں روپے کے منصوبوں کا جامع روڈ میپ تیار کر لیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب حکومت کا آئندہ بجٹ میں لاہور شہر کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکج شامل کرنے کا فیصلہ۔ شہر کے انفراسٹرکچر کو جدید بنانے کے لیے نئے فلائی اوورز، انڈر پاسز اور سڑکیں تعمیر کی جائیں گی۔ 5 بڑے منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر 18 ارب 20 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ منصوبوں میں سر فہرست کریم مارکیٹ سے موٹر وے M2 تک سگنل فری کوریڈور کی تعمیر ہے۔ سگنل فری کوریڈور کی تعمیر کا تخمینہ 9 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ رائے وینڈ روڈ پر قزلباش چوک میں فلائی اوور کی تعمیر پر تقریباً 2 ارب 30 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ گلشن راوی سے بابو سابو تک سڑک کی توسیع بھی آئندہ مالی سال کے پروگرام میں شامل ہے۔ بند روڈ کوریڈور فیز 2 کی تکمیل کے لیے 3 ارب 50 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ فیروزپور روڈ پر کینال جنکشن سے گجمتا تک روڈ کی بحالی پر 2 ارب 50 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ LTA نے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کے لیے جامع روڈ میپ تیار کر لیا ہے۔ پنجاب میں کرپشن کے خاتمے اور ٹرانسپورٹ سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے متعارف کروایا جانے والا ویکا ایپ منصوبہ تاحال عملی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ شفافیت، ڈیجیٹل ریکارڈ اور مانیٹرنگ کے حکومتی دعوے زمینی حقائق سے ہم آہنگ نہ ہو سکے۔ ڈبل چلان کے خاتمے اور احتساب کے نظام پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ ٹرانسپورٹ سسٹم میں کرپشن کے خاتمے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کا منصوبہ کاغذوں سے آگے نہ بڑھ سکا۔ پنجاب میں گاڑیوں کی چیکنگ اور چالان کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے ویکا ایپ متعارف کروانے کا اعلان کیا گیا، مگر طویل عرصہ گزرنے کے باوجود یہ نظام فعال نہ ہو سکا۔ حکومت کی جانب سے ٹرانسپورٹ سسٹم کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن اور شفافیت کے دعوے کیے گئے تھے، جن کے تحت ہر گاڑی کی تفصیل، چالان ریکارڈ اور مانیٹرنگ کو آن لائن لانے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ تاہم عملی طور پر روڈ چیکنگ آج بھی مینول طریقے سے جاری ہے۔ SOPs کی منظوری کے باوجود متعلقہ محکمے مؤثر عمل درآمد میں ناکام دکھائی دیتے ہیں، جس کے باعث نہ صرف شفاف چالان سسٹم متعارف نہ ہو سکا بلکہ ڈبل چالان جیسے مسائل کے خاتمے کا وعدہ بھی ادھورا رہ گیا۔ حکام کی جانب سے واضح احکام کے باوجود فیلڈ میں روایتی طریقہ کار ہی اپنایا جا رہا ہے اور متعلقہ افسران کی کارکردگی بھی زیر بحث آ گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔
प्रॉपर्टी टैक्स न दहिंदगान की तादाद में तशवीशनाक इजाफा सामने आया है, जहां गुज़श्ता साल टैक्स अदा करने वाले हज़ारों शहरी रवामारी साख में डिफ़ॉल्टर बन गए। पंजाब भर में अरबों रुपए के वाजबात ने महकमा एक्साइज के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स नदहिंदगान की तादाद 2,06,000 से तजावुज कर गई, जो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में वाज़ेह इजाफा है। आदादो शुमार के मुताबिक रवां साल तकरीबन 1 अरब 99 करोड़ रुपए से जायद का टैक्स वाजिबुल अदा है, जबकि गुज़श्ता साल टैक्स अदा करने वाले शहरियों की बड़ी तादाद इस साल डिफॉल्टर बन चुकी है। लाहौर बी डिवीजन सबसे ज्यादा मुतासिर रहा, जहाँ गुज़श्ता साल की निस्बत 50 करोड़ रुपए से जायद बकाया जात सामने आए। लाहौर ए में भी टैक्स वसूली मुतासिर हुई, जहाँ 30 करोड़ रुपए से जायद के वाजिबात रिकॉर्ड किए गए। रावलपिंडी दूसरे नंबर पर रहा, जहां गुज़श्ता साल के मुकाबले में 28 करोड़ रुपए से जायद बकाया का इजाफा हुआ। फैसलाबाद में 27,000 से जायद नादहिंदगान सामने आए, जहां 26 करोड़ रुपए से जायद टैक्स बकाया है। दीगर शहरों में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। एक्साइज हुकाम का कहना है कि टैक्स वसूली के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। बढ़ते हुए नादहिंदगान और वाजिबात के बाइस महकमा एक्साइज को रिकवरी में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि टैक्स वसूली के मुकर्ररा अहदाफ मुतासिर होने का खदशा भी बढ़ गया है। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद एजाज ने तहसील रावी का दौरा किया है। लतीफ चौक यूसी 6 में सफाई, म्यूनसिपल सर्विसेज और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से म्यूनसिपल सर्विसेज, फील्ड सरगर्मियों और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई है। दौरे के दौरान चीफ ऑफिसर MTL जबकि वासा और LWMC के ऑफिसर भी मौजूद थे। DC लाहौर ने सीवरेज निकासियाब और सफाई के मैकेनिज्म का मुआयना करते हुए महकमों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की हैं। उन्होंने कहा कि तरक्याती मनसूबों में क्वालिटी और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। LWMC को बगैर किसी तातुल के सफाई यकीनी बनाने और तजावुज़ात के खिलाफ मौसर ऑपरेशन का हुक्म भी दिया है। ग्रीन पंजाब सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में ज़िला लाहौर ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। पहली पोजीशन रावलपिंडी ने हासिल की है, तीसरी मुल्तान और चौथी पोजीशन पर फैसलाबाद रहा है। CO DA लाहौर तारिक महमूद का इस्तिहारे मुस्तरद पहली पोजीशन के असूल के लिए पुरज़्म, जबकि ग्रीन पंजाब सर्टिफिकेशन में लाहौर की नुमाया कारकर्दगी तालीमी शोबे की बड़ी कामयाबी है। ज़िला इंतज़ामिया का आज़म पहली पोजीशन हासिल करने के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। CEO ने टीम वर्क और रहनुमाई को कामयाबी का सहरा करार दे दिया है। नाज़रीन, NA 130 एक बार फिर अरबों के तरक्याती पैकेज का मरकज़ बन गया है। 20 अरब रुपए की मंजूरी हल्का फिर भी हुकूमती तरजीहात में सर फहरिस्त है। वहीं इदारे दोबारा मुतहरिक हैं। पुराना मॉडल एक बार फिर दोहराया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत ने NA 130 के लिए 20 अरब रुपए के मेगा पैकेज की मंजूरी दे दी। हल्का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मंसूब है। एक बार फिर इसी जोग्राफिया को तरक्याती फंड्स का मरकज बना दिया गया है। गलियों, सड़कों, सीवरेज और वाटर सप्लाई सिस्टम की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी राशिद नसरुल्लाह को मंसूबे की निगरानी सौंपी गई है, जो इस पैकेज पर अमल दरामद और पेशरफ्त की बराह रास्त मॉनिटरिंग करेंगे। ताहम माजी की नैब इंक्वायरी और इसी नोयत के मंसूबों पर उठने वाले सवालात के बावजूद एक बार फिर वही मॉडल अपनाया जाना तवज्जो का मरकज बन गया है, जहां एक ही हल्का बार बार अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स का महवर बनता जा रहा है, जहां फंड्स, जिम्मेदार इदारे और तरीकाकार सब कुछ माजी की झलक पेश करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर में तरक्याती मनसूबों के लिए भारी फंड्स का दोबारा इजरा। महकमा खजाना ने वासा को टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी कर दी है। 58 करोड़ 38 लाख रुपए से वाटर सप्लाई और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में तरक्याती मंसूबों के लिए भारी फंड्स का दोबारा इजरा कर दिया। शहर में तरक्याती मंसूबों के लिए 58 करोड़ 38 लाख रुपए के इजाफी फंड्स खर्च किए गए। गुलबर्ग जोन के लिए 11 करोड़ 60 लाख, रावी जोन के लिए 37 करोड़ 60 लाख जारी, रावी जोन 2 को 26 करोड़ 5 लाख, जबकि दातागंज बग जोन के लिए 21 करोड़ 25 लाख मुख्तस। समनाबाद जोन को तरक्याती कामों के लिए 16 करोड़ 10 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। निश्तर जोन 1 के लिए 25 करोड़, जबकि
निश्तर जोन 2 के लिए 35 करोड़ रुपए जारी। वाघा जोन 2 को सबसे ज्यादा 85 करोड़ 70 लाख रुपए दिए गए। मंसूबे के तहत कजाफी स्टेडियम के अतराफ निश्तर पार्क में ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी पर 12 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च होंगे। बोस्तान कॉलोनी ता धाला बाजार सीवरेज लाइन की तब्दीली के लिए 8 करोड़ 69 लाख रुपए मुख्तस। सतु कतला ट्रेन से मुतल्लिक मंसूबा भी फंड्स की फहरिस्त का हिस्सा है। दिलचस्प अमर ये है कि यही फंड्स माली साल के दौरान इस्तेमाल न होने के बायस सरेंडर कर दिए गए थे, जिन्हें अब दोबारा जारी किया जा रहा है। दाता दरबार के तरफ बड़े पैमाने पर तरक्याती काम जारी हैं। 1 अरब 47 करोड़ 30 लाख रुपए के मंसूबे पर काम किया जा रहा है। डेडलाइन से कम काम मुकम्मल करने के दावे भी सामने आए हैं। दाता दरबार, भाटी चौक और मलहिका शाहराहों की रिवैम्पिंग का मंसूबा तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका मकसद ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने और शहरी सहूलियात को जदीद खतूत पर इस्तवार करना है। 1 अरब 47 करोड़ 30 लाख रुपए के मेगा प्रोजेक्ट पर मजमूई माली पेशरफ्त 35%, जबकि फिजिकल प्रोग्रेस 50% तक पहुँच चुकी है, जो मंसूबे की रफ्तार जाहिर करती है। प्रोजेक्ट के अहम तरीन हिस्से भाटी चौक अंडरपास पर काम जारी है, जहाँ पाइलिंग और डेक की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है, जबकि पेडिस्ट्रियन अंडरपास 70% मुकम्मल हो चुका। टॉयलेट ब्लॉक 60% मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि पार्किंग एरिया में 35% पेशरफ्त के साथ सब बेस की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मंसूबे की टारगेट तकमील 30 अप्रैल 2026 मुकर्रर की गई है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मंसूबा 30 जून तक मुकम्मल होना है। दूसरे फेज के लिए भी टारगेट और कॉन्ट्रैक्ट डेडलाइन बिलतरतीब 26 मई और 17 जुलाई मुकर्रर की गई है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।